നിഖിലർക്കും മേഘരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയെ വിധി പറയും ദിവസത്തിനേകാധിപനെ നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമായി തീർപ്പതും തിരുമൻ. നയിക്കണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രന്മായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ. അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല, സന്മാർഗദൃഷ്ടത്തൻ വഴിയിലുമല്ല. ആലംദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ. നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ. Thank you, Swaliha. A very pleasant morning to all dignitaries, our chief guest, honorable principal, vice principal, all junior principals, teachers, and my dear friends. With great joy and immense pleasure, let me welcome you all to a very special occasion. Today, June 21st, International Yoga Day, and we are here to celebrate this. A certain day for yoga was introduced to raise awareness worldwide about the importance and impact of yoga on the health of people. The term yoga is derived from Sanskrit word yuda, which means unite, representing the unification of body and consciousness. A day marks special if somebody very special presents their marks. Yes, we have a very special guest to join with us today, Mr. Prabish P, Assistant Professor in Physical Education, Mamo College, Mukkam. He is also a yoga therapist. Thank you so much, sir, for joining with us today. Now, I invite our SPC student, Fiza Jahan, for an official welcome speech. Fiza. Abu Bakr sir, Fiza is there? Yes, miss. Yes, yes. Start. Respected chief guests, principal, teachers, and my dear friends, a pleasant good morning to one and all. Greetings to all of you on this International Yoga Day. Yoga is a beautiful physical, mental, and spiritual practice that is adopted in India. It is related to making a healthy body and a healthy mind. It is a beautiful exercising practice that links the soul to nature and keeps fit and active. Every year on 21st June, the entire world having functions of yoga and celebrates International Yoga Day. It is my pleasure to welcome you all to the International Yoga Day celebration of Ansar English School. On behalf of Ansar English School, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Prabish P, Assistant Professor in Physical Education, Mamo College, Mukkam. Welcome, sir. I feel grateful to welcome our principal, Dr. Salil Hassan, who is a great guidance for the school. Let me welcome our dear teachers who take constant efforts for the development and learning of the students. I welcome my dear friends who are all set make this event a remarkable one.
With all enthusiasm, I welcome you all once again to this momentous event. Thank you all. Thank you, Fisa. It has become a regular aspect and part of ANSA English School to conduct programs through online platforms since we met this COVID-19 pandemic. Whatever be the scenario, let's move on with all the spirit. Yes, we we have our honorable principal to join the hands and work beyond we imagine. With due respect, I invite our beloved principal, Dr. Salil Hassan, for inaugural address. Thank you, Alna. Respected Chief Guest of the day, Mr. Prabish, the Assistant Professor of MAMA College, Junior Principal Ms. Sajda Razak, my dear colleagues and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be upon you. Good morning to one and all. So this is a rare occasion when we gather like this to hear and learn something very great. Yoga has taken its origination, has originated in India, and we are very proud of it. Many good traditions, values took birth in India, our motherland. We may not understand its value since we are Indians. Now, even now, we just logged into an online platform to hear something about yoga. But people around the globe, from America, Australia, New Zealand, from everywhere, people, they come flying to India to spend 1 week, 1 month, or a few months to learn and practice yoga. As you have already heard, it is a fantastic combination of the body, mind, and soul. Most of the people, they do not recognize the existence of soul and mind. They simply living. They eat, they drink, they live, and they die. But the enormous amount of power and energy we are having in our mind is to be understood in its proper way. So if at all you do not try to understand the energy of mind, you will not be successful in life. Actually, your mind is driving you for every action. And if you are able to tap the maximum power, the optimum power from the mind, then you will be successful. You may know, we all feel at certain times highly tired. But you know that even today in our daily, Malayalam daily, you might have read about a person in Thrissur district who used to do yoga in water. And he is doing many wonderful yoga items being there on water. It is possible. So you will be able to control your mind and your soul. So there is a union of mind, body, and spirit will be there occurring during yoga. I am very fortunate to tell you that I learned yoga when I was there in Calicut. And I made my son also learn this yoga. And now all my kids are learning yoga from the eldest son. He's an expert in doing all the different items of yoga. And I usually say in a humor way, I used to do every day one form of yoga, that is Shavasana. When we hear it, we will laugh. But once you learn about Shavasana, you will really do it every time. So it will give you maximum energy. Whenever you feel tired, you can just spend for 3-4 minutes. If you do Shavasana in the proper way, you will come back to the active life. So I request all my teachers and my students to learn about all the different items of yoga. And I'm very happy to announce one more thing. My mother, she learned yoga after reaching 50 years.
and she used to practice that. My father also learned yoga, and many of my family members learned yoga, and they do practice, and they understood the importance and the fruitfulness of this item. So as we are all Indians, we have to be proud to know about yoga and try to make it a practice in our life. Today, we have a chief guest. I'm very happy. I was there very near to MIMO College. I was there in Chennamangalam Higher Secondary School years back. So Mr. Prabish will be dwelling upon the topic yoga to all my students and teachers. I'm very happy to welcome him on behalf of my organization. And I wish all the very best for your Yoga Day celebration. Thank you very much for calling me to be here present for the meeting. Thank you once again. Thank you all. Thank you so much, sir. Now, let's mark this day a memorable one. I would like to invite our chief guest, Mr. Prabish P, to handle today's session on the topic developing immunity during the pandemic. Sir, over to you. Hello. Clear alle? Yes, sir. Hello. Okay, Yes, sir. okay. Okay, good morning to all. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ നാച്ചുറൽ അഡ്രസ് ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാലി സർ, സാലി ഹസൻ സർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജൂനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽസ്, അതുപോലെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എനിക്കിന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ച് സാറിൻ്റെ നമ്മുടെ സാലി ഹസൻ സാറിൻ്റെ സാറെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. സാറെന്നല്ല, എല്ലാവരും നല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് യോഗ എന്താണെന്നും യോഗയെ കുറിച്ച് എല്ലാ നോളജും അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സാറിന്റെ ഉമ്മ വരെ ഇങ്ങനെ യോഗ ഇത്രയും വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രൗഡ് ചെയ്യണം. സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് യോഗ. അപ്പൊ യോഗയെ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുകയും അത് ഒരു ജൂൺ 21 എന്ന ഡേറ്റിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൗഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി വിളിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ HOD ആയിട്ടുള്ള അബു സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, ഒരുപാട് പരിപാടികൾ വേറെ കുറച്ചുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം എന്ന് പറയുകയും അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് സ്കൂളിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് എന്താണ് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ. പിന്നെ ഞാനത് എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വളരെ പഴക്കം ചെന്ന മീൻസ് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. ഇത്രയോളം കുട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സും നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റ്, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഇതാണെന്നെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ പറ്റി. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷഫ്ന മാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം ഷഫ്ന മാം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ചില ടീച്ചേഴ്സും അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു ഭീതിയിലാണ്. കൊറോണ എന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ നമ്മളെ ലോകം മൊത്തം കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടി തന്നെയാണ്. പുറത്തിറങ്ങാനായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യും എന്നതിന്റെ വളരെ ഒരു സംശയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിയോടെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുകയാണ്. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ആദ്യം അനാവശ്യ പേടികളെ ഒഴിവാക്കുക. നമുക്ക് വല്ല ടെൻഷനും കാര്യമില്ല, അത് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ ജാഗ്രത കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തിനും തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാവും എന്നുള്ള ഒരു വിൽ പവറോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനേയും നേരിടാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനും, ഈ ഒരു ഇതെന്നല്ല, ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് യോഗയില് ഇന്ന് ജൂൺ 21, ഇന്ന് യോഗ
ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതായത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡെവലപ്പിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദ പാൻഡമിക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നത്തെ തീം, യോഗ ഡേയുടെ തീം തന്നെ ബി വിത്ത് യോഗ, ബി അറ്റ് ഹോം എന്ന് തന്നെയാണ്. യോഗ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, യോഗയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി വിത്ത് യോഗ അറ്റ് ഹോം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളെ വരും കാലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഒരു ജീവചര്യയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി ഓരോ സ്ലൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപകാരപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സയൻസിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിന്റെ റിസൾട്ടും കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ യോഗ എന്നല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ ആയാലും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പല രീതിയിലെ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് അവരോടും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, ഇതിനൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് എന്താണ് സത്ത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അവർ അനുഭവത്തിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ലോകത്ത് ഇപ്പം ഒരുപാട് യോഗ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് യോഗയുണ്ട്. രാജയോഗ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, രാജയോഗ, ഹഠയോഗ, കർമ്മയോഗ, ഭക്തി യോഗ എന്നൊക്കെ. നമ്മള് ഇത്രയൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് യോഗ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഠയോഗയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും ഹഠയോഗയുടെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹഠയോഗയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവരും യോഗയെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഓറിയന്റഡ് എന്ന ഒരു തലത്തിലാണ്. യോഗ ആസനാസ് ചെയ്യുക, യോഗ എന്ന മുറ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹഠയോഗ എന്നുള്ള ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കൂടുതൽ പേരും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. യോഗ ചെയ്യുന്ന യോഗയിൽ തന്നെ, ഈ ഹഠയോഗയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ആസനാസ്, പ്രാണായാമ, മുദ്രാസ്, ബന്ധാസ് എന്നുള്ള കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആസനാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ട്രെയിനറുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആള് തന്നെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ പറയല്ലേ ആളുകൾ പറയാ എന്താണ്, യോഗ ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചുറി പറ്റി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഈ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസനാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതെല്ലാവരും മാറ്റണം. യോഗ നമുക്കിപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴുള്ള കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ആസന, പ്രാണായാമ, മുദ്ര, ബന്ധ, അതുപോലെ ഷഡ് കർമാസും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കത് ആസനാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രാണായാമം ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലും ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി, നമുക്ക് ലങ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വളരെ നല്ല രീതിയിലും പതുക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹഠയോഗ എന്നുള്ളതിനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെയും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഷഫ്ന മാം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ ഷഫ്ന മാം? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Hatha Yoga. Hatha Yoga is one of the oldest system of practice or self-management dating back from the early 15th century. In recent years, it has become more and more popular as a great way of improving fitness levels and as a form of physiological and psychological healing. As the Hatha Yoga has become more common, several offshoots of this form of yoga have appeared, including Power Yoga and Ashtanga Yoga. ഈ ഹഠയോഗ എന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ഈ ഒരു ഓൾഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് ഹഠയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഹഠയോഗ എന്നതിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് പഴക്കം ചേർന്നത്, ഹഠയോഗ എന്ന ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്നത് തന്നെയാണ്. സ്വാത്മാരാമ എന്നവരാണ് ഇതിന് ഫൗണ്ടർ. പിന്നെ ഈ ഹഠയോഗ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സൈക്കോളജിക്കലി അതുപോലെ ഫിസിയോളജിക്കലി നമ്മളുടെ ഹീലിംഗ്, നമുക്കിപ്പം അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും ടെൻഷൻസ്, ഡിപ്രഷൻ, ഒരുപാട് വെറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹഠയോഗ വളരെയധികം ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു, നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹഠയോഗ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഷഫ്ന മാം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എന്താണ് ഹഠയോഗ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഹഠയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹഠയോഗ എന്നുള്ളത്, ഹഠയോഗ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. അതൊരു ആൻഷ്യൻ ഇൻഡോ ആര്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഹഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺ എന്നും, ഹ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ എന്നും, ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് യോഗ കൾച്ചർ പ്രകാരം ഹഠയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലത് ഭാഗം, ശരീരത്തിന്റെ വലത് ഭാഗം സണ്ണും അതുപോലെ ഇടത് ഭാഗം മൂണും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതിനെ പറയുന്നത് നെയിം ഹഠ കം ഫ്രം ദ ആൻഷ്യൻ ഇൻഡോ ആര്യൻ ലാംഗ്വേജ് and is the combination of two words. Ha means sun and Tha means moon. The idea behind Hatha Yoga is to combine and balance both opposite ends, uniting them together. Principally, the main Hatha Yoga components are asana, pranayama, mudra, bandha, and sharkarma. These components, when practiced, will allow you to purify the mind and the body. നമ്മുടെ ഹഠയോഗ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഹഠ മീൻസ് ഹ മീൻസ് സൺ എന്നും ഥ മീൻസ് മൂൺ എന്നും പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ്, വലത് ഭാഗവും ഇടത് ഭാഗവുമാണ്. ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആയുർവേദത്തിലൊരു പറയാറുണ്ട്, ആദിയിൽ നിന്നാണ് വ്യാധി ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആദി, നമുക്ക് ടെൻഷൻ, ഡിപ്രഷൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നോ, മീൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നോ, അത് നമുക്ക് ഒരു അസുഖത്തിന് അടിമയായി വന്നു തുടങ്ങിയത്. അതായത് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇംബാലൻസ് ആയി.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹഠയോഗ അല്ലെങ്കിൽ യോഗയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഹഠയോഗയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രഷൻ, ടെൻഷൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ആൻസൈറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് ചിന്തകളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷനും വറീസും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹഠയോഗ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇതിലെ കോമ്പണൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആസനാസ്, അതുപോലെ പ്രാണായാമ, മുദ്ര, ബന്ധ ആൻഡ് ഷഡ്കർമ്മ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പണൻസ്. ഈ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പോസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ആസനാസ് എന്ന് പറയും. അത് പറയുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആസനാസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശരീരം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ, മീൻസ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതാണ് ആസനാസ്. പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണ പ്ലസ് അയാമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാണൻ, അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫോഴ്സിന്റെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ്, നമ്മുടെ ജീവൻ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ പ്രാണന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാണനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മീൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്ത വരും, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോ പ്രാണ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ, ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് കുറച്ച് അടുത്തതിലേക്ക് പറയാം. അടുത്തത് മുദ്രാസ്. മുദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മുദ്രാസ്, ധ്യാൻ മുദ്ര, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മുദ്രാസ് ഉണ്ട്, സൂര്യമുദ്ര, അങ്ങനെയുള്ള 1-2 മുദ്രാസ് ഉണ്ട്. ഈ മുദ്രാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബന്ധാസ്. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ, നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആളുകളായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി എങ്കിൽ, യോഗയിൽ വന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധാസ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ളതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രെയിനർ മസ്റ്റ് ആണ്. ട്രെയിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിന് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് അത് അതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ കോമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. ആസനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി പോസ്ചർ ആണ്. ഷഫ്ന മാം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഹഠയോഗ. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആസന. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി പോസ്ചേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഫിസിക്കലി ആയി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആസന. ഒരുപാട് ആസനാസ് ഉണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആസനാസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ആസനാസും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി, ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിന്റെ ടൈപ്പിലുള്ള ആസനാസ് ഫോളോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആസനാസ് ഫോളോ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രാണായാമ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രാണ, ബ്രീത്ത്, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവശക്തി, അയാമ എന്ന് മീൻസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രാണനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മീൻസ് നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ ഗതിയിൽ എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിനേക്കാൾ ഒരു അധിക ലെവൽ ശ്വാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഈ ശ്വാസഗതി തന്നെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സ്ട്രെസ്, ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രാണ മീൻസ് നിങ്ങളെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് വരും. ചേഞ്ച് വരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതി, നിങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ടെൻഷൻ കൂടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ BP കൂടുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ബോഡി ചേഞ്ചസ് തന്നെ നിങ്ങളുണ്ടാവും, ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ശ്വാസം മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്ചർ. നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശ്വാസം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ചിലർ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. എല്ലാവരും പറയും, സ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളായാലും എല്ലാവരും പറയാം, ടീച്ചേഴ്സും പറയാറുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്.
നിങ്ങൾ നേരെ ഇരിക്കൂ, നട്ടലും നിവർന്നിരിക്കൂ. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഫീൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് വരെ നമ്മളെ ഈ ശ്വാസഗതിയെ പ്രാണായാമയെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല ടൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ അബ്ഡമൻ റീജിയൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി അതല്ല ഷർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഏത് ഡ്രസ് ഇട്ടാലും ടൈറ്റ് ഡ്രസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കംഫർട്ട് അല്ല മീൻസ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ശ്വാസഗതിയിൽ അതിനൊരു മാറ്റം ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുവരെ നമ്മുടെ ശ്വാസഗതിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോ നോർമലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, നിങ്ങളിപ്പം നോർമലി ഒരാളോട് ശ്വാസം എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ശ്വാസം എടുക്കും. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭാഗം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചുരുങ്ങുക ചെയ്യുന്നത്, മീൻസ് താഴോട്ട് പോകും. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഫ്രം താഴുകയാണ്. ഡയഫ്രം താഴുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഒരു ബലൂൺ ചിന്തിക്കുക. ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ, ഊതി നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബലൂൺ എന്താ വീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ, ചില ആളുകളുടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൽ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻഷൻ, ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. ഇപ്പൊ പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രാണ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ. നമ്മുടെ പ്രാണൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി മാറ്റം വരും. അതായത് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മുടെ സമയത്തിനെ എല്ലാം അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മുദ്രാസ്. മുദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിക് ഗസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ചില മുദ്രാസ് തന്നെയുണ്ട്. അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കുറച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. മുദ്രാസ് അതുപോലെ ബന്ധാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഹഠയോഗ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൂടി തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആസനയും പ്രാണായാമയാണ്. മുദ്രാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുദ്രാസം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അസനാസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ റീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചില മുദ്രാസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ തന്നെ ഡൈജഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെയിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചില മുദ്രാസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ്. ബന്ധാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, എനർജി ലോക്സ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ മൂലബന്ധ, ജാലേന്ദ്ര ബന്ധ, അങ്ങനെ മഹാബന്ധ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബന്ധാസ് ഉണ്ട്. അത് അഡ്വാൻസ് ബന്ധാസ് ആണ്. നമ്മളത് ഇപ്പം എന്താ പറയാ നമ്മൾ നോർമൽ സാധാരണ ആളുകൾ പോലും അത് ചെയ്യാറുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഹഠയോഗ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സഫ്ന മാം. ഹലോ ഷഫ്ന മാം, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹഠയോഗ. നമ്മുടെ ഹഠയോഗ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമുക്കിതിനെ 3 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഓൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ, ഓൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ, ഓൺ എനർജി ബോഡി ഡയമെൻഷൻ. ഈ 3 രീതിയിൽ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മളെ ഇത് ശരിക്കും ഹഠയോഗ നമ്മളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷനെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷനെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ
നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ബോഡി ഡയമെൻഷനാണ്. ഫിസിയോളജിക്കലി ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരുപാട് ആസനാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കലി ചേഞ്ചസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കലി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പ്രാണായാമം ആയിക്കോട്ടെ, മുദ്രാസായിക്കോട്ടെ, പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഹഠയോഗയിലെ എല്ലാം കോമ്പണൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലി ഡയമെൻഷനിലും ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് ഉപരി നമ്മുടെ എനർജി ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ എനർജി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ എനർജി എത്രയാണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി ഉണ്ടോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്തു പോകാനെല്ലാം ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സൈക്കോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റി. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ശരിയാവോ തെറ്റാവോ പോവോ, എന്ത് കാര്യത്തിലേക്ക് വരും നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, വെറീസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഹഠയോഗ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് എങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ ഈ ഹഠയോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിലും, ഓഫീസ് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വരെ നമുക്ക് അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞു തന്നത് ഹഠയോഗ സൈക്കോളജിക്കലി ആയിട്ടും വരെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരും. നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക, എല്ലാത്തിനും വെറീസിനെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക, മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹഠയോഗ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജി ബോഡി ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആസനാസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രാണായാമം ആയിക്കോട്ടെ, മുദ്രാസ് ആയിക്കോട്ടെ, ബന്ധാസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ എനർജിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാഡീഞരമ്പുകളാണ്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മീൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അതായത് അവറ്റകൾക്ക് നമുക്ക് മീൻസ് നമ്മുടെ നാഡികൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഉണർവ് നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ നാഡീഞരമ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാഡീഞരമ്പുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും അതിലൊരു സന്തോഷം കൊള്ളുകയും അത് ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യോഗയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യവും. ഹഠയോഗ എന്നുള്ളതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. താഴെ പറയുന്ന പോലെ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഹഠയോഗ ബ്രിങ്സ് പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് എനർജി. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹഠയോഗ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഷഫ്ന മാം. ഓക്കെ, യോഗ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹഠയോഗ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹഠയോഗയിൽ എന്തൊക്കെ പെടും, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അടുത്ത് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ അടുത്ത, അതായത് അതിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ കൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് being immune, resistance exhibited by the host against
any foreign antigen and towards injury caused by microorganisms and their products. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിരോധിച്ച് ഹലോ നമ്മുടെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അണുക്കളെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ നിൽക്കുക. അതിനെയാണ് ആ ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടി, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, പുറത്തുനിന്നുള്ള ആന്റിജൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുക, അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക, ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ യോഗ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന. നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും, പല രീതിയിലായിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് എല്ലാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവേഴ്സ് ആണ്. ചിലർക്ക് നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവുക. ആ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കതൊന്ന് മുന്നോട്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും തന്നെ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ, ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. അതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഹഠയോഗയിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആസന, പ്രാണായാമ, മുദ്ര, ഷഡ്കർമാസ് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഷഫ്ന മാം. Ma'am, next slide. Oh ma'am, next slide. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, next നമ്മുടെ next slide relationship between hatha yoga and immunity. എന്താണ് ഹഠയോഗയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ മെയിൻ 3 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. The purpose of yoga is to activate, manage or redirect our energy body. Here the means our life force or prana. The more our energy, the more will be our immunity. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹഠയോഗ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ വരുന്ന അണുക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫിസിയോളജിക്കലി ആയും സൈക്കോളജിക്കലി ആയും നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. ഈ സിസ്റ്റം ഒരു സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഹഠയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹഠയോഗ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി ബോഡിയെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹഠയോഗയില് ആസനാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒബിസിറ്റി, എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബിസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗറിന്റെ ഈ ഒബിസിറ്റി എന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആസന ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആസനാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നേരെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തിന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാം, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ സാധിക്കും. കൺട്രോൾ മീൻസ് അത് നമുക്ക് ഒരു തവണ നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡയബറ്റിസ് എന്ന സംഭവം പറയാണ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുതലാണ്, ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണ്,
പ്രഷർ ലെവൽ കൂടുതലാണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്ര കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സാധിക്കും. അത് ത്രൂ യോഗയിലൂടെ, ഈ പറഞ്ഞ ഹഠയോഗയിലൂടെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സാധിക്കും. ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ 2 കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ആസനാസ് ആൻഡ് പ്രാണായാമ. ആസനാസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആസനാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ, ഇപ്പം ഏതൊരു വ്യക്തിയും നല്ല ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ ഏതൊരു അസുഖം വന്നാലും എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, നിങ്ങളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോള് കാര്യങ്ങൾ, അല്ല ഒബിസിറ്റി, തടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആസനാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാണായാമ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഈ കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരി ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അത് നമ്മുടെ ലങ്സിനെ അങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് അതങ്ങ് നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളെ എനർജി, ശ്വാസം നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് എടുത്ത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നോ, നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം എടുത്ത് നമ്മളത് നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ എനർജിയും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുക. നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ വരും. അതായത് ചില പ്രാണായാമയുടെ നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമ എന്നൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന ചില ആസനാസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഇത് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല, അല്ല നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് യൂട്യൂബിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, നോക്കുക. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റായ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രാണായാമയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ. ഇനി ആസനാസ്, ആസനാസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആസനാസ് ആർ ദ സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹഠയോഗ ആൻഡ് ഹെൽപ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഓവറോൾ ഹെൽത്ത്. ആസന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിറ്റ്നസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും, ഫിറ്റ്നസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാനും, നേരത്തെ 1-2 അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഡയബറ്റീസ്, ഒബിസിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിലൂടെ ആസനാസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇന്റേണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിനെയും അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വളരെയധികം അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആസന. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പ്രാണായാമ. അടുത്ത പ്രാണായാമം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാണനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രാണ പ്ലസ് അയാമാണ്. പ്രാണ ശ്വാസം, പ്രാണൻ ജീവശക്തി, ഇതിനെ നമുക്ക് അയാമ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, പ്രാണനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. നമുക്കപ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമയില് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമയാണ്. അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഷഫ്ന മാം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ മാം, ഇത്ര സൈഡിൽ പ്രാണായാമം തന്നെ.
അപ്പോൾ പ്രാണായാമയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഈ ഒരു പരിമിതിയിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പ്രാണായാമയുടെ നാഡീശുദ്ധി പ്രാണായാമമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാണായാമമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലാം നിവർന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ മുദ്ര എടുത്ത് ധ്യാൻ മുദ്രയെ എടുത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള നോസ്ട്രിൽസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാവുന്നതാണ്. നമുക്കത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചും നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന യോഗ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ രാവിലെ അതുപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയാം. ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ടൈപ്പിൽ സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് 9 ടൈമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 10 എത്ര തവണയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി ദിനം പ്രതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതിന് നാഡീശുദ്ധി ഒന്നുമല്ല, പിന്നെയും പ്രാണായാമസ് പല ടൈപ്പുകളുള്ള പ്രാണായാമസ് ഉണ്ട്. ചില മുദ്രാസ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പ്രാണായാമ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നമ്മളെല്ലാം കപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി മീൻസ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രാണായാമ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുദ്രാസും ബന്ധാസും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഈ കാലങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് മുദ്രാസും ബന്ധാസും. അല്ല, ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാൻ മുദ്ര എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ടു ഡു. നിങ്ങളെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ തമ്പും അതുപോലെ ചുണ്ട് വിരലും പൊട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കംഫർട്ടബിൾ പോസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് വജ്രാസനം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്മാസന, സ്ഥിരം സുഖമാത്ര. നിങ്ങൾ വജ്രാസന എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാലും മടക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആസന, വജ്രാസന എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കാലും മടക്കി നമ്മൾ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന കാല് മടക്കി മുകളിലേക്ക് ടൈസിലേക്ക് വെക്കുന്ന അതിന് പത്മാസന എന്ന് പറയും. അറിയാത്തവർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു മുദ്ര 2 കൈകളും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരിക്കണം. നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് എന്താണ് അതിലുണ്ടായ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ച് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ചില ചാൻസ്, ഓം ചാൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാൻസ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാനാണ്. ഇതാണ് മുദ്രാസിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ. ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ഗ്യാൻ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കണ്ടു, ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും തമ്പും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എനർജിയെ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് തള്ളാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സൈക്ലിംഗ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് പ്രാണമുദ്ര. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, നമ്മുടെ റിംഗ് ഫിംഗറും ഇത് ചേർന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, വജ്രാസന ഓർ പത്മാസന, ഏത് പോസ്റ്ററിൽ ആസനയിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ്, ഒരുപാട് ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അടുത്ത സൂര്യമുദ്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റിംഗ് ഫിംഗറിനെ ഈ തമ്പ് കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈ ഒരു മുദ്രാസം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ വജ്രാസന ഓർ പത്മാസനയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബന്ധ, ഈ ഹതയോഗയുടെ കോമ്പണൻസിലെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഡ്വാൻസ് പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില് നമ്മുടെ
ഒരു 4 ബന്ധാസ് ഉണ്ട്. മൂലബന്ധ, ഉദ്യാന ബന്ധ, ജാലേന്ദ്ര ബന്ധ, മഹാബന്ധ. ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഈച്ച് ബന്ധ ആക്ട് ആസ് an energy lock that direct your energy and keep the body channel. It is divided mainly എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും. കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് സംഗതി തന്നെയാണ് യോഗയിലെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോക്കിംഗ് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ട്രെയിനറുടെ കീഴിലല്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ നമുക്കത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുമായിരിക്കും, വേറെ വല്ല ഇതായിട്ടും അതിന് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളത് കറക്റ്റായി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്കതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ആസനാസ്, പ്രാണായാമ. പക്ഷെ ഞാനിത് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. നോർമലി ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഷഫ്ന മാം, ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണല്ലേ. ഹെൽപ്പ് യു റെക്കഗ്നൈസ് യു ഹിഡൻ physical and mental potential, help you achieve a flexible and strong body, open energy channels which in turn allow the spiritual energy to flow freely, massage and tone your internal organs. They also bring balance to internal and glandular functions, help you to cope with stress, relieve tension, and deal with an anxiety and depression, helps you to achieve enlightenment. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹഠയോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ഈ ഹഠയോഗയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയാണ്, മോക്ഷ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സംഗതിയും നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹഠയോഗ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അത് യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പഠനത്തിലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളെ ഏതൊരു പ്രോസസ്സിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടും കിട്ടും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. നമ്മളത് അനുഭവം നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ അറിയാനോ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കിത് പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊരു സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സയൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് അറിയുകയുള്ളൂ എന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഹഠയോഗ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഷഫ്ന മാം. അടുത്ത് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ WHO പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയുണ്ട്. ഹെൽത്ത് എന്താണ്? ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ടു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫ്യൂമിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഹഠയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ അച്ചീവിങ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. നിങ്ങളത് ഹഠയോഗ നല്ല രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും. ഹെൽത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളും മീൻസ് ഈ ഒരു ഹഠയോഗനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ള. ഹഠയോഗ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും, ഹഠയോഗ മീൻസ് നിങ്ങൾ യോഗ
നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം. അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് സെക്കൻഡറി, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എനിക്കിപ്പം ഇതിന് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ യോഗയിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ യോഗയിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമുക്കതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഷഫ്ന മാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറയാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും, പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രത്തോളം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് ടെൻഷനും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനും കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് വരികയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൻസാർ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷണിച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ സഹായം തന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, അതുപോലെ ഈ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നിറഞ്ഞ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. Thank you so much. It was very informative. My dear children, you can follow, make a shot on it, you can practice. Thank you, sir. Okay. Yes, Alina. Thank you, sir. Your presence really made this event informative and interesting one. Thank you so much, sir. Before wind up the session, we would like to hear some feedbacks from you. For the same, I invite Hisham Hamza. Can you see me? Hello everyone, I'm Hisham Hamza. I'm a senior SPC cadet. First of all, I'd like to thank the school for conducting this program. Thank you, Pravish sir, for teaching us about yoga and much more about it. In a time like this where immunity is very much important, having such a session is having such a session on yoga and immunity is just a gift. Is more than just a gift. It was a great session. I learned much more about yoga. Thank you. Thank you, Hisham. Now, I would like to invite Hena Shahid for vote of thanks. Hello. Yes, Hannah. Thank you, sir. Assalamu alaikum and good morning, everyone. It seems to be a great honor to propose the vote of thanks to all who have making this session a very resounding success. I, Hena Shahid, on behalf of Ansa English School and the entire fraternity of the institution, extend my sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. Now I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Prabi Shah, who spared time from his busy schedule to the grace occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. I also extend my sincere thanks to our principal, Dr. Salil Hassan, for awakening the passion and desire to support us as a ladder to reach the goal of success. Your constant encouragement has helped us in the best way. Thank you, sir. Now let me take the opportunity to thank our Vice Principal, Shahira ma'am, for her presence and solid support and timely monitoring in every aspect as we grow. Thank you, ma'am. Now let me take the opportunity to I would like to thank all our beloved junior principals and especially Sajida ma'am and Shiny ma'am for their guidance and moral support for this program. I extend my sincere thanks to our SPC students for their great support and especially to Fiza Jahan, who delivered the welcome speech, and Hisham Hamza, who shared his valuable feedback for today's session. Thank you, dears.
I also extend thanks to all the teachers for their cooperation, and my sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid support and encouragement. Thank you so much for attending this event. Now we specifically thank the people who have been the backbone of the event. Yes, our technical arrangement team. Thank you so much. Finally, I thank the wonderful students who have been such great numbers from all the sections. Thank you so much for your cooperation. I once again want to state that we are grateful to all present over here. We thank you for being with us this time. It has been a great pleasure. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Hannah. Thank you all. Thank you, Thank you, dears. Thank you, Hannah sir. Shahid. Once again, thank you, sir. Thank you. so Thank you. much. Welcome. Once again, thanks to all for the hard work you put today to make this event successful one. Thank you. Okay. Thank you, Hannah. Thank you, sir. Okay, thank you. Shapna's miss. Yes, sir. Yes, Oh. ma'am. Leave. Yes, 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 All can leave. yes. Thank you. Thank Thanks, you all. ma'am. Thank you. Thanks, ma'am. അയ്യോ അതുമ്മയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് വന്നത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണേ. നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് സെവന്റെ പവർ പോയിന്റ് ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നെറ്റ് ഒരു ചെറിയ കളിക്കാരുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ റെഡി ആയി. എനിവേ വെരി വെരി താങ്ക്സ്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എന്താ പറയാ വെരി താങ്ക്സ്